اچھا یہ سوال بھی میں ہر سیلیبریٹی کپل سے ضرور پوچھتی ہوں کہ خاص طور پہ جب وائفز کام اگر نہیں کر رہی، کبھی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ منیب جو ہے وہ کام کر رہا ہے، انڈسٹری بھی ایسی ہے کہ کوئی بہت زیادہ ریپوٹیشن اچھی نہیں سمجھی جاتی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی، کبھی انسیکیورٹی ذرا سی بھی ہوتی ہے کہ منیب کی شکل دیکھے بغیر یہ سوال پوچھنا چاہیے کبھی نہیں، کبھی کوئی مطلب ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ منیب جو ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو جائے یا کوئی ہو کے دکھایا ذرا. یہ جواب نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آئی مین کیونکہ میں نے نا منیم کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے جب شادی سے پہلے، اور میں بھی کام کرتی رہی، تو میں نے ہمارے سیٹس پہ میں نے کبھی ایسا ماحول دیکھا نہیں ہے. میں یہ ایکیوزیٹری نہیں پوچھ رہی بالکل بھی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ٹرسٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ٹرسٹ بس آئی تھنک آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اب ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزوں پہ ٹرسٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے. اپنی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ آپ کو بنانی پڑتی ہے ریلیشن شپ کے اندر. اب فار ایگزامپل بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہمارے پاس بہت موقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بڑی میں آپ کو پریکٹیکل بات بتانے لگا ہوں. آپ سیٹ پہ ہیں، ایک الگ قسم کا ماحول ہوتا ہے، سب ساتھ ہوتے ہیں، اور ایز اے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. شور آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ اپنی جو سنسیریٹی ہے اور جو اپنی ریپوٹیشن ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر آج میری نیت میں کوئی تھوڑی سی وہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہارڈلی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، کیونکہ جو آپ کی بیوی ہوتی ہے نا، آپ بیوی اور باپ، مرد کے لیے یہ دو لوگ، بیوی اور باپ، ان سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے. باپ کیونکہ وہ آپ کا، اس نے آپ کو پیدا کیا. ماں سے آپ کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں، باپ سے کچھ نہیں چھپتا. نئی چیز پیش کی ہے یہ. نہیں میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. باپ کیونکہ وہ بھی مرد، وہ اپنی اولاد کو سمجھتا ہے کہ میرے بیٹا جو ہے وہ کیا، اگر یہ اس ٹائم پہ وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اچھا یار یہ ہے یہاں پہ. اور بیوی کیونکہ آپ اس کے ساتھ، وہ آپ کے شریک حیات ہے، آپ اسے کچھ چھپا ہی نہیں سکتے. وقتی طور پہ آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پردہ ڈال لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی 2 مہینے 6 مہینے سال بعد وہ چیز منظر عام پہ آئے گی. الٹیمیٹلی آپ کا ریلیشن شپ سفر کرے گا، آپ کی لائف سفر کرے گی، آپ کی فیملی سفر کرے گی. تو میرا یہی ماننا ہے، اور میرا لوگوں کو مشورہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یار جس کام میں جو ہے وہ زیادہ پریشانیاں ہیں تو اس کام سے بچو، اور جو ایک صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے اس راستے پہ چلو، تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. منیب آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن بہکنے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے. مطلب لوگ بہکتے ہی ہیں، ہم سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں اپنے اوپر ہوتا ہے، یہ ساری چیز اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر میں بولوں یار میں بہک گیا بھائی میں کیا کروں، یہ جو ہے وہ میں ایک ایکسکیوز لے رہا ہوں اپنی انفیڈیلٹی کو کور کرنے کے لیے. یہ ایک بہت اچھا کور ہو سکتا ہے کہ یار آئی ایم سوری، مجھے شیطان نے بہکا دیا. مطلب یہ وہی والی بات ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ کوئی سودا لے کر آئے نا، آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنے کا آپ لے کر آئے ہو، آپ بولتے یار میں فار ایگزامپل 100 روپیز کا لے کر آیا ہوں. شیطان آپ کو بولتا ہے تم 120 کا بولو، آپ بولتے نہیں میں 150 کا لایا. تو اندر کی جو آپ کی شیطان آپ کو جتنا بہکا رہا ہے اس سے زیادہ تو آپ کے اندر کا شیطان آپ کو بہکا رہا ہے. آپ خود ہو وہ، آپ بلیم کر رہے ہو کہ یار مجھے شیطان نے بہکایا. تو اپنی جو ول پاور ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اور ٹرسٹ مثالوں کے ساتھ سمجھیں، مجھے تو کتاب لکھنی چاہیے. واہ کتاب لکھنی چاہیے. واہ واہ بھائی کیا بات کی، میں خود اسی میں ہی چلی گئی کہ یار ہم نے تو کبھی اتنا ڈیپ سوچا ہی نہیں اس بارے میں. یہ انسان کی اپنی ول پاور ہے، اپنی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تھوڑا سا سیریس سوال ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی اتنی فین فالوئنگ ہے، پیپل لک اپ ٹو یو، اور ظاہری بات ہے وہ انسپائر بھی ہوتے ہیں. تو فار ینگ کپلز اور فار ینگ گرلز اسپیشلی جن کی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے ہسبینڈس پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کے اپنے کوئی فائنانسز نہیں ہوتے یا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا. وہ خدا نہ کرے لیٹر ان لائف اگر وہ شادی ورک آؤٹ نہ کرے تو وہ اس میں پھنس جاتی ہیں بیکاز ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی یا پیسے نہیں ہوتے. تو آپ کے اندازے سے انڈیپینڈنٹ ہونا یا عورت کے پاس اپنے پیسے ہونا کتنا ضروری ہے؟ اوکے سو ایک عورت کا بیسک رائٹ ہے ٹو ورک، رائٹ؟ اور اگر اس کا ہسبینڈ اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے یا ہسبینڈ کی فیملی الاؤ نہیں کر رہی ہے کہ آپ کام نہ کریں، اور وچ از آئی تھنک ایک میوچول چیز ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ کی بھی، بٹ پھر ہسبینڈ کا پورا رائٹ ہے کہ اپنی وائف کو پرووائڈ کرے. عورت کا رائٹ ہے ہاں اپنے وائف کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے پیسے لے، ایک خرچی منتھلی ہونی چاہیے.
आई थिंक कि जो जब मैं अपनी भी बात अगर करूँ ना तो मैं भी शादी के बाद जो मेरी एक पॉकेट मनी है, मतलब मुनीम ने मुझे डे वन से मेरी एक पॉकेट मनी है वो मैं सेव करती हूँ, तो वो चीज़ औरत को अपने लिए सेव करनी वो चाहिए। आपके अपने लिए है, बिल्कुल। वो मेरे अपने लिए, वो घर के लिए या किसी और खर्चे के लिए नहीं है, वो मेरी सेविंग है। तो जब मैं किसी अल्लाह ना करे किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ या कोई लड़की किसी ऐसी मैरिज में है तो वो I think it's she can use that money. बिल्कुल, वो ज़रूरी है मेरे ख्याल है वो बैकअप। और जैसे यू वर सेइंग इंश्योरेंस की आपने बात की कि ये भी किस्म की इंश्योरेंस है। एब्सोल्युटली। यार ये एमन रोल्स बड़े ख़तरनाक करते हैं। मुनीब जो है आजकल भी इनका जो एक कैरेक्टर है सुल्तान, वो कभी कभी देख के लगता है कि हमने इतना देखा है इनको इसी रोल में कि लगता है कि शायद मुनीब असल में भी शायद कोई ऐसा ही होगा सुल्तान टाइप। 2 ड्रामे मेरे, एक कैसा नसीबा और उसके बाद ये शिद्दत। लेकिन सर वो दोनों चल गए तो मैं क्या वो चल जाते हैं। हाँ वो चल जाते हैं ऐसे ड्रामे में, क्या करूँ। एक उसके अलावा बताएं मैंने कहाँ कभी मैंने किसी खूबसूरत लड़की पे हाथ उठाया? कभी आपने मुझे ऐसे मंजर में देखा? रियल लाइफ में? रियल लाइफ में नहीं, एक कैसा नसीबा में किया था यार, उसके बाद तो कभी भी नहीं किया। नहीं कैसा नसीबा में तो हाथ नहीं उठाया था, भुड़कस निकाल दिया था बेचारी का। लेकिन आप ये देखेंगे कैसा नसीबा जो ड्रामा था उसका फर्स्ट एपिसोड जो था वो हाईएस्ट वॉच्ड एपिसोड था पूरे फर्स्ट एपिसोड जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग आई थी। क्या वजह थी? क्या व्हाट डू यू थिंक? ये मुझे लगता है वजह शायद ये थी कि काफी टाइम से ARY की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर की जो स्क्रीन थी ना वो नहीं आई थी, और एक जैसी स्क्रीन चल रही थी तो लोगों ने जब देखा ना कि मलेशिया नहीं, मुझे लगता है कि औरतों को रोना, लेकिन इवन पहले एपिसोड में को लोग ज्यादा पहले एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले एपिसोड लेकिन नजर आ रहा था कि होगा। लेकिन यार पहला एपिसोड बहुत ब्यूटीफुल यार, प्रोमो में उसके नील शील पड़ जाते हैं, खून शून निकला। लेकिन आप उसकी स्टोरी देखें ना, वो स्टोरी बहुत डिफरेंट है, वो एक नॉर्मल वो नहीं थी कि कन्वेंशनल स्टोरी नहीं थी एक। और वो आपको पता है कैसा नसीबा मैं मतलब मेरा स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया था, आई वाज डूइंग इट, लेकिन ना जब हमारी शादी बिल्कुल करीब आई ना तो आई वाज डिस्कसिंग इट विद यू नो माय फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक यार एमन मुनीब के साथ अगर तुमने अभी कर लिया है प्रोजेक्ट, बिल्कुल शादी 1 महीने बाद है ये तो और वो तो शादी के बाद भी उसकी काफी सारी जो शूट थी ना वो पैच वर्क उसका रहता। आई थिंक ऐसा मुझे फील हो रहा था कि लोगों को लगेगा कि लोग ना टीवी को देख के समझते हैं कि ये रियल लाइफ है, ठीक है। और लिटरली प्रोजेक्ट के ऑनर होने के बाद भी आंटीज बाहर मुझसे क्वेश्चन करती थी कि आपका हस्बैंड ऐसा है, तो मे बी हमारा उस वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का मकसद यही था कि यू नो ये हमारे बीच में एक चीज को क्रिएट करेगा कि लोगों के पास एक बैड इंप्रेशन जाएगा, बैड इंप्रेशन जाएगा ना कि न्यूली मैरिड हुए हैं। कैसा नसीबा के अंदर तो मैं जुल्म कर रहा होता था ना, उसके बाद मैं असल लाइफ में बड़ा मजलूम हूँ। पता है लोग पीछे से मुनीम को बोलते थे कि तुम करते तो नहीं हो ना ऐसा मुनीम। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। कोई हस्बैंड है आप मुझे बताएं, बेचारे कितने शरीफ होते हैं यार शौहर, खुदा का खौफ करो यार। देखें हम तो बोलते ही नहीं है आगे यार, कसम से हम तो वो है भाई कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारे कुछ बोलते भी हैं, मतलब है कि ऐसे बोलते भी हैं, ऐसी भी बात है। अच्छा मेरे तो हल्का है भाव में सारे मैंने माशाल्लाह अपने जैसे देखे, तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि ऐसे देखे हैं। मगर मैं आई वाज अ फैन कि जब सरर आपने किया ना वो रोल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हटके था, मगर ऐसे रोल कम होते हैं मेरे ख्याल है ना, ऐसे रोल्स कम होते हैं। तो एनीवे गाइस, ये लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी, ज़्यादा हैवी तो नहीं हुई मेरे ख्याल है, अच्छी लाइट और मज़े की रही। और अब मेरे ख्याल है 7 ईयर एज से पहले पेरेंटिंग 101 फुल फ्लेज जारी है। आप लोग सोशल मीडिया स्टार्स भी हो, मतलब अपना करियर तो है वो है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या कभी मुश्किल लगता है कि यार हमारी हर चीज़ लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें हर वक्त, हमारी रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, या अब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा सवाल ये बच्चों को लेके कि मैंने नोटिस किया है कि अमल का अभी कोई अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन फ़ैन पेजेस बने हुए हैं। सो आप लोगों की क्या पॉलिसी है कि बच्चों को डालना है बिकॉज बच्चों पे बहुत व्यूज़ आते हैं, या नहीं करना? आई थिंक अमल को हम हमारा इसमें कोई मतलब हम उसे जान के नहीं करते कि उसके लिए व्यूज़ आए, शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इट्स माय इंस्टाग्राम और या यूट्यूब, वो हमारा बड़ा एक पर्सनल चीज़ है, तो आई थिंक पीपल लव्स टू सी हर। और बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि बड़ा नेचुरल है, बहुत उसको पसंद करते हैं, और ऐसा नहीं कि आप उसको यूज़ कर रहे हो फिर, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो। और आई डोंट थिंक सो, क्या ऐसा कभी हमने सोचा भी है कि यू नो सोशल मीडिया के फ़वाइद हैं या नुकसान है, मतलब वो है